जैसे थे एक साथ ध्वज गीत शुरू करेंगे। शुरू का विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसानी माला प्रेम सुधा बरसानी माला। वीरों को हर्षानी माला मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान से की जाने पाए जागे जाग चलेगी जाए। विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे परिपूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारो आओ वीरो देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक साथ वंदे मातरम गीत शुरू करेंगे। शुरू का एक साथ 3 कौमी नारा लगाएंगे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 आजादी आजादी आजादी। जैसे थे आराम से एक साथ बैठेंगे। बैठ जाओ। હવેથી હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું ગણતંત્ર દિવસની
બધાને અત્રે આવકારું છું અને આજના પાવન પર્વ નિમિત્તે આપણે આપણા તિરંગાને સલામી આપી. હૃદયમાં જેનું સ્થાન છે એની શબ્દોમાં અભિવ્યક્તિ કરવી શક્ય નથી, છતાં પણ અમારા બાળકો આજના પાવન પર્વનો ઉલ્લાસ વ્યક્ત કરવા માટે આપની સમક્ષ વિવિધ કાર્યક્રમો લઈને આવેલા છે. તો એને નિહાળવા માટે તમે તમારું સ્થાન ગ્રહણ કરી લ્યો. અમારા બાળકોને તાલીઓના અભિવાદનથી યથાશક્તિ બિરદાવજો. હવે આપણે આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. તો શરૂઆતમાં જ આપના બધાના સ્વાગત માટે બાળાઓ और चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा भरियारी रे 70 भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर्षायो धन बरसायो धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी आयो शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी हर दो जी हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो
બાળકોએ ગ્રામજનોના કરેલા અંતરથી વધામણાને આપ સૌ વધાવી લેશો એવી અભ્યર્થના. આમ તો આપણી સંસ્કૃતિ ઋષિકૃષિ સંસ્કૃતિ અને યત્ર નાર્યાસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતા આવું સ્ત્રી ગૌરવ કરનારી સંસ્કૃતિ છે. અને એ દેશની કેટલીય વિરાંગનાઓ નારી રત્નોએ આ સંસ્કૃતિને ઉજ્જવળ કરવા માટે અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એ જ નારી રત્નોને માન આપવા, એ જ નારી રત્નોનું ગૌરવ વ્યક્ત કરવા માટે ધોરણ 3 થી 5ની બાળાઓ બેટી હિન્દુસ્તાન કી એ ગીત લઈને આવશે. अपना हम निभाने चले, कर्ज अपना हम चुकाने चले. भारत माँ की लाज बचाने सर पे कफन हम बांध चले. बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की. नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, हो नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी दे जान की. बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की. विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है. विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है. भारत माँ की लाज बचाने, हो भारत माँ की लाज बचाने आई खड़ी बलिदान की. बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की. मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम.
સરસ નાની ઉંમરે પણ જબરજસ્ત પ્રયત્ન કરી અને તમારી આ 8-10 દિવસની મહેનતના પરિપાક રૂપે ગ્રામજનો સમક્ષ તમે દેશભક્તિ ગીત રજૂ કર્યું. ત્યારબાદ આપણા ગામના આગેવાન અને પૂર્વ ભાજપ તાલુકા પ્રમુખ અશુભાઈને વિનંતી કરું કે આ પાવન પર્વ નિમિત્તે અમને અને ગ્રામજનોને 2 શબ્દો કહેશે. અશુભાઈ. ભારત માતા કી. આજના 76મા ગણતંત્ર દિવસે આપણા જ ગામના પ્રથમ નાગરિક એવા દીપકભાઈ સરપંચભાઈ, એવા જ પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી જિગ્નેશભાઈ, પૂર્વ તાલુકા પંચાયતના કારોબારી ચેરમેન રસિકભાઈ, નિશાળના કુમાર શાળા કન્યા શાળાનો સ્ટાફ, ગામના સર્વે ગ્રામજનો, સર્વે નાના મોટા ભૂલકાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, આજના ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે મારે તો પહેલાં ગામને 2-3 શબ્દો કહેવા છે. હવે તો થોડીક સંખ્યા થાય. આપણે મિત્રો આ આઝાદીના જે કંઈ 76મા પર્વ નિમિત્તે આપણી સ્કૂલમાં ભેગા થયા છીએ. મિત્રો, આપણને આઝાદી જે મળી છે ને, એ ભગતસિંહ જેવા ઘણા બધા આપણા દેશમાં જ્યારે આઝાદી મળી ત્યારે એમના બલિદાન આપ્યા ત્યારે આઝાદી મળી. આ એમની આઝાદી આપણને મળી નથી. અત્યારે આજથી 6-8 મહિના પહેલાં અમે જમ્મુ કાશ્મીર, લેહ લદ્દાખ ગયા હતા. અહીંયા અમે ભર ઉનાળે ગયા હતા. હાવ 0 ટોલેસ હોય ઈટાણે આપણને ઠંડી વાય એવામાં દેશની સરહદે આપણા સૈનિકો આપણા બાજુથી જો અહીંયા ખડા પગે દેશના રક્ષણ માટે બેઠા હોય અને દેશ ભક્તિના જે કયા 26મી જાન્યુઆરી 15મા ઓગસ્ટનો કાર્યક્રમ આવે, ગામમાં રોડે બેઠા હોય, ઝાંપે બેઠા હોય અને જો આપણી સ્કૂલમાં આપણે હાજરી ન આપી, દેશભક્તિ તો આપણામાં હોવી પડે. પાર્ટીનો કાર્યક્રમ હોય ત્યારે પાર્ટીમાં આવે ન આવે જે જેના માનતા એ બરોબર છે, પણ આપણે જો આપણી દેશભક્તિનું ગૌરવ ન રાખી તો આપણા માટે સારું ન કહેવાય. તો મારી એક મીઠી ટકોર છે ગામજનોને અને બધા ભાઈઓ તથા બહેનોને, 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરીના જે કાર્યક્રમ થાય એમાં આપણી આ સ્કૂલનું આખું ફર્યું હેગડે ઠેઠ હોય, આપણું શૂટિંગ થતું હોય, આપણા જો યુટ્યુબમાં કાર્યક્રમ આવવાના હોય તો આપણા ગામની શોભા વધે કે ના, સોરડીમાં એક કાર્યક્રમ થાય, અહીંયા આપણે જવું જોઈએ જોવા. તો આપણે એવા કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ અને નાના નાના છોકરા છોકરીઓ જો આપણા આવા સરસ મજાના કાર્યક્રમ કરતા હોય, આપણે હાજર હોય તો એમને પણ ઉમંગ આવે. આપણે એમને યથાશક્તિ પ્રમાણે બિરદાવી, ન બિરદાવી તો કંઈ નહીં, પણ આપણે અવશ્ય હાજરી આપવી. બીજું, આપણી બંને શાળા, કુમાર શાળા અને કન્યા શાળા, બેમાં સરસ મજાના બધા શિક્ષકોનો અભ્યાસ. અમે ભણતા ને ત્યારે અમારે આમેલું કંઈ હતું નહીં. અત્યારે સરસ મજાનું આયોજન થાય, સરસ મજાની અહીંથી શિક્ષણના પાઠ ભણાવાય છે. તો આપણે શિક્ષકોને પણ 6 મહિને 12 મહિને સ્કૂલ આવી અને શું આપણી સ્કૂલનો કાર્યક્રમ ચાલે છે, કેવી રીતે ચાલે છે, એનું પણ આપણે ઓડિટિંગ કરતા રહી અને ગામની શોભામાં આપણા તરફથી જે કંઈ વધારો થાય એમાં આપણે બધા સહભાગી થઈ નાના મોટા કંઈ જે કંઈ પ્રશ્ન હોય એમાં આપણે આવી અને આવા કાર્યક્રમમાં કંઈ ન કરી તો કંઈની હાજર રહીને તો આપણા માટે ઘણું બધું છે. તો આ 76મા ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તના આજના કાર્યક્રમમાં જે કંઈ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રાખ્યા છે તો બાળકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, શિક્ષકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વંદે માતરમ. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. આભાર અશુભાઈ. આમ નામ અમને અને અમારા બાળકોને બિરદાવતા રહેશો એવી અભ્યર્થના. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ તો આ દેશ પાસે એટલું ટેલેન્ટ છે કે વિશ્વની મહાસત્તા બની શકે, આખા જગતને માર્ગદર્શન આપે એવો જ્ઞાનનો ભંડાર પણ અનાદિકાળથી આ દેશ પાસે પડેલો છે. પણ છતાંય ઘણી બધી એવી વાતો છે
કે જે આપણને આ પ્રાપ્ત કરવામાં અડચણરૂપ થાય છે. યાદી બહુ મોટી થાય પણ એમાંની એક એટલે વ્યસન. અને એ વ્યસને જ્યારે આપણા સમાજમાં ભરડો લીધો છે, એ વ્યસનથી કેટલાય વ્યક્તિ જીવન, કેટલુંય અર્થતંત્ર અને કેટલાય કુટુંબો વેર વિખેર થઈ ગયા છે. એ આપણે બહુ આગે જવાની જરૂર નથી, આપણી આજુબાજુમાં જ જોવા મળે છે. તો એવું વ્યસન આપણા સમાજમાંથી, આપણા ગામમાંથી દૂર થાય એના પ્રયત્નના ભાગરૂપે અમારા ધોરણ 6 થી 8ના બાળકો વ્યસન મુક્તિનું નાટક લઈને આવે છે, જે આપણે નિહાળશું. विराट का नजराना मैं हूं महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूं व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे सूरदानव, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू घुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वह बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया? मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा, और सुनना, मैंने सभी की गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम 3रे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। तेरे लिए मनु क्या मल रहे मैं अपने लिए। वो खाई के पान बना रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। हो छोरा, हो छोरा, हो छोरा, गंगा किनारे मैं हूँ पान, मैं भी कोई काम नहीं है। ले लेता हूँ सबकी जान। दिखने में तो हरा, ठोकने में हो जाता हूँ लाल।
आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहां मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो, प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती जैसे चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं शराब करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। बोलो शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूढ़मती बना दिया है। हा 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 हा। मैं हूँ सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। ही हा 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 हा। हुक्का, बीड़ी, सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तूने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है।
मानो, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं, जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानो, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनंती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। બહુ સરસ અભિનંદન. ગીતાના 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કે સર્વસ્ય ચહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હું ભગવાનના હૃદય પ્રત્યેકના હૃદયમાં બેઠો છું. જો ભગવાન મારા હૃદયમાં હોય તો એની ઉપર દારૂનો અભિષેક થાય. શ્રાવણ મહિનામાં શિવજી ઉપર અભિષેક કરતી વખતે મને વિચાર આવવો જોઈએ કે મારી અંદર જે શિવ બેઠો છે એની ઉપર હું શેનો અભિષેક કરું છું? એને હું બીડીના ધુમાડાથી ગુંગળાવું છું? માવાની પિચકારી એમાં નાખું છું? જો આ મારી જાતને પ્રશ્ન થાય તો શિવજીને નમસ્કાર થાય. ને શિવ એટલે કલ્યાણ. મારા જીવનમાં કલ્યાણ લાવવું હોય તો આનાથી મારે દૂર રહેવું જોઈએ. આજે નાટક કરવાવાળા બાળકોને પણ કહું કે તમે જ્યારે મોટા થઈને કોઈક 2 દાણા તમને ઓફર કરે ને ત્યારે તમને આજનો દિવસ યાદ આવવો જોઈએ કે મેં એક વખત આ નાટક કરીને આખા ગામ લોકોને કીધું હતું કે વ્યસનથી દૂર રહેવું જોઈએ. ત્યારે 2 દાણા મારા હાથમાં ન આવે એ આ નાટક કરવાવાળા અને જોવાવાળા બધા બાળકોના ધ્યાનમાં આવવું જોઈએ. બીજું, મા બાપનું બધું કામ કરવાનું, કાંઈ લેવા મોકલે એટલે જવાનું, પણ જો માવો લેવા મોકલે તો મારા વતી ના પાડી દીજો કે હું માવો લેવા નહીં જાઉં, તમે લઈ આવો. હો વાલીઓ, વટતા નહીં માવો લેવા ના પાડે તો. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા ધોરણ 6 અને 7ની બાળાઓ ગલગોટો મેં ઝૂકીને લીધો એ ગીત લઈને આવશે. ત્યારબાદ ધોરણ 3ના બાળકો છોટા બચ્ચા જાન કે એ તૈયાર રહેશે. गलगोटो में झूठीने लीधो धिंता 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 कता। गलगोटो में झूठीने लीधो धिंता 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 कता। हाँ, गलगोटो में झूठीने लीधो धिंता 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 कता। गलगोटो में झूठीने लीधो धिंता 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 कता। गलगोटो 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 गलगोटो। हाँ, गलगोटो में झूठीने लीधो धिंता 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 कता। गलगोटो में झूठीने लीधो धिंता
ત્રણ તાળી પડે, ત્રણ વાર ત્રણ ત્રણ તાળી પડે. હે ત્રણ ત્રણ વાર ત્રણ તાળી પડે, ત્રણ ત્રણ વાર ત્રણ તાળી પડે. હે 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 ઉગામણા રથ જોડ્યા રે લોલ, ઉગામણા રથ જોડ્યા રે લોલ. હે મારા અંબામાં બેસીને આયા રે લોલ, અંબામાં બેસીને આયા રે લોલ. એ ત્રણ ત્રણ વાર ત્રણ તાળી પડે, ત્રણ વાર ત્રણ ત્રણ તાળી પડે. હે ત્રણ ત્રણ વાર ત્રણ તાળી પડે, ત્રણ વાર ત્રણ ત્રણ તાળી પડે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, દેશભક્તિ, સ્વાગત, સામાજિક કુરિયોજન નાબૂદી અને લોક મનોરંજન, આ બધા જ માટે પ્રયત્ન કરનાર બાળકોને ફરીથી તાલીઓથી વધાવી લઈ અને આ તૈયારી કરાવનાર જે કુમાર કન્યા શાળાના શિક્ષકો છે એને પણ તાલીઓથી વધાવી લઈએ. હવે સ્ટેજ ઉપર જે બહેનો ઊભા છે ને એ બેસી જાય ને તો પાછળ બીજા બહેનો જઈ શકે. સ્ટેજ આખું ખાલી છે, 300ની જગ્યા વાળું સ્ટેજ છે, એ તમે ઊભા રહ્યો એટલે પાછળ કોઈ જઈ નથી શકતું. બેસશો તો દેખાય છે તમને. કોઈને આજે ઊભો રવિવાર નથી ને, ઊભો રવિવાર હોય ઊભા. छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप. अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप. भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप. नारिन निन्ना नाच नचा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप. अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप. झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक. हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. बेटा गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम. Zubidu param Zubi pampara, zubi param pam, zubi nache ke pagal stupid man. Zubi pampara, zubi paramba, zubi nache you pagal stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे. वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू,
जैसा फिल्म में होता है हो रहा है हूबहू Ay, 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 zubi dubi pampara, zubi dubi parampam. Zubi dubi nache क्यों पागल stupid man Zubi dubi pampara, zubi dubi parampam. Zubi dubi nache क्यों पागल stupid man બહુ સરસ. ઘણા તો સામે બેઠા બેઠા એક્શન કરતા હતા, મને એમ થતું ઊભા થઈને હળી કાઢીને આવી ન જાય. હવે જ્યારે આખું ગામ ભેગું થયું છે ત્યારે ગામના સરપંચશ્રીને વિનંતી કરું કે આ પાવન પર્વ નિમિત્તે ઉદ્બોધન કરે. હું અહીંયા આવું, તમે આવો. એ કાર્યક્રમ બાકી છે, જે પાછળ ઊભા છે એ અવાજ નહીં કરે, સાંભળશે શાંતિથી. ભારત માતા કી વંદે વંદે. આજે 75મો ગણતંત્ર દિવસને પૂરો થયો અને આપણે 77મા ગણતંત્ર દિવસમાં જ્યારે પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો આ દિવસની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છા. બાળકોના વાલી, ગામજનો અને સ્ટેજ પર હસુભાઈ, જિગ્નેશભાઈ, ભૂપત કાકા, રસિકભાઈ, રમેશભાઈ, દિલીપભાઈ, ભીખાલાલ માસ્તર, ગણેશભાઈ, સૌ ગામના વડીલો જ્યારે આ તકે અહીંયા હાજર છે, તો જે ભોલકાઓ જે આજે જે પ્રેક્ટિસ સાહેબો આપી છે, તમે કલ્પના કરો 427 વિદ્યાર્થી, એ વિદ્યાર્થીઓમાંથી જે છોકરાને તમે ઊભો કરો એ છોકરો ટેલેન્ટ એનું પૂરેપૂરું આપે. તમે કલ્પના કરો આપણે 2 છોકરા ઘરે હોય તો એક ઓલા ખૂણામાં ને એક ઓલા ખૂણા માટે મારતું હોય, પણ 427ને લાઈનમાં રાખે. કોઈ દિવસ તમે કલ્પના કરી, તમે કોઈ દિવસ તમારા છોકરા પાસે સાંભળ્યું કે સાહેબે 2 ફટાકા મારી દીધા? ક્યારેય નહીં. એટલો બધો પ્રેમ, એટલું બધું હેત કે કોઈ પણ છોકરાને તમે ઊભો કરો એટલે એનું ટેલેન્ટ એ તમને બતાવી જ દે. તમે નાના નાના છોકરાને જોયા કેવો આપણને એમ થાય કે હમણાં ડિસ્કો આપણે થોડોક કરી લેવી. આ સંજયભાઈ અને ભૌતિક અને અમારો લાલો જે સાવનની સિસ્ટમ ઊભી કરી છે, આપણને એમ થાય કે લાવોને 2 ડિસ્કો કરી લેવી. એમ એવી સરસ મજાની સાઉન્ડ સિસ્ટમ લઈને સંજયભાઈનું આખું ગ્રુપ જ્યારે ગામનું કંઈ પણ પ્રસંગ હોય ત્યારે સાઉન્ડમાં એ લોકો અગ્રેસર જ હોય. તો એવું સાઉન્ડ આપણે ભણતા હતા ત્યારે તો આવું કંઈ હતું જ નહીં, પણ આ છોકરા એટલા બધા ભાગ્યશાળી છે. ગામના તમામ કુમાર અને કન્યાના તમામ શિક્ષકો એટલા બધા ઉત્સાહી છે કે આપણે આપણા ગામ માટે કંઈક ને કંઈક કરવું પડે. અને એ જેટલું આપણા છોકરાઓમાં, આપણા નાના બાળકોમાં જેટલું ટેલેન્ટ છે ને, એ ટેલેન્ટ આપણા સુધી પહોંચાડે છે. આપણે જોયું આજે કેટલા પ્રોગ્રામથી, આમાંથી તમે એક પણ ખાલી નક્કી કરો કે એમાંથી કયા પ્રોગ્રામને તમારે પહેલો નંબર આપવો છે. એક પણ પ્રોગ્રામ એવો નહોતો કે જેને આપણે માર્ક ન આપી શકીએ. એટલે જેટલું અહીંયા કરે છે શિક્ષકો, જે કંઈ મહેનત કરે છે, એ મહેનતને રંગ લાવવા માટે હજી પણ હું એવું કહું છું કે આપણા ગામના વિદ્યાર્થી બહાર જતા હોય ભણવા માટે, તો આપણે આપણી શાળામાં જ ભણવાની વ્યવસ્થા સરસ છે, શિક્ષકોનો સ્ટાફ સરસ છે, શિક્ષકોનો અભ્યાસક્રમ સરસ છે. તો પછી આપણે બહાર શેના માટે? તો શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે આપણી શાળામાં 1 થી 8 ધોરણ સુધી તો આપણે ભણાવી એવું આપણે કરશું. હમણાં જયેશભાઈ એક જાહેરાત કરી, ભરતભાઈ તમારા માટે, કે ગ્રાઉન્ડ માટે આપણે કાગળ તૈયાર કરવી, તો ગ્રાઉન્ડની કાયદેસરની ગ્રાઉન્ડ, પ્રાથમિક શાળાનું ગ્રાઉન્ડની વ્યવસ્થા આપણને કરાવી દેશે. તો થોડીક આપણે એ મુજબ પણ થોડીક કરશું. અને બીજું જાહેરાત એ છે કે આપણા બાળકોને જે કંઈ અહીંયા ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આપણે જે કંઈ આપવી, એ આપણા જ બાળકોને પ્રોત્સાહન રૂપે ઇનામ આપવાના છે. તો જે કંઈ ભાઈઓ બાકી હોય, ભાઈ આપણે મેહુલભાઈ લખે છે
તો જે કંઈ બાકી હોય તો એમાં આપણો યથા મુજબ ફાળો આપણે આપશું. અને બાકી તો આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા અને આ પ્રોગ્રામને નિહાળો છો. 26મી જાન્યુઆરી 15મી ઓગસ્ટ એ આપણો પર્વના દિવસો છે. બીજું કાલે જ એક દિવસ રહ્યો, ઘણા બધાને ખબર જ હશે. કાલે એક દિવસ એવો હતો કે આપણા બાબા સાહેબ આંબેડકરજીનો આ જે સંવિધાન બનાવ્યું છે એ કાલે સંવિધાન દિવસ હતો. કદાચ આપ સૌને ખ્યાલ હોય કે ન હોય, આજે કાયદા બન્યા, દેશ આઝાદ થયો, કાયદા બન્યા, જે સંવિધાન બન્યું એ સંવિધાન લખનારનો લખ્યું જે દિવસે એ કાલનો દિવસ હતો. એ બાબા સાહેબને આપણે યાદ કરતા એ સંવિધાન દિવસ કાલે હતો, એક દિવસ આગળ હતો. એટલે આપણે પણ એને કેવી રીતે ભૂલી શકાય? તો આ જે કંઈ કાયદા બન્યા એ બધા બાબા સાહેબના દેન છે. તો આપણે એમને પણ યાદ કરશું આ તકે. હવે બહુ ઝાઝો ટાઈમ નહીં લેતા, કારણ કે હજી આપણે પ્રોગ્રામ આપવાના છે. ઘણા બધાને એવું થાય કે મેં કીધું સારું, તો હું મેં કીધું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. આભાર સરપંચશ્રી. આવો નવો ઉત્સાહ અમને આપતા રહેજો. અને જ્યારે પણ શાળાને આપની જરૂર પડશે ત્યારે તમે ખડે પગે જ રહો છો, એટલે એ બાબતે આપને કંઈ કહેવા પણ નથી. હવે સોશિયલ મીડિયાનું ભૂત આપણા સમાજની નસે નસમાં ઘૂસી ગયું છે. તો એ સોશિયલ મીડિયાને લગતું નાટક લઈ અને કન્યા શાળાની બાળાઓ આવશે. आ गए तुम लोग। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सअप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा
मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले। आजा गुफाओं में नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे। आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, हाय, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान, शक्तिमान, देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है, दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे
अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर 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 हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ બટ ઇન લિમિટ. આજે સોશિયલ મીડિયા અનલિમિટેડ થઈ ગયું છે. સોશિયલ મીડિયા મારું છે, હું સોશિયલ મીડિયાનો નથી, આ વાત માણસ ભૂલી ગયો છે. હું સોશિયલ મીડિયા નથી વાપરતો, પણ સોશિયલ મીડિયા મને વાપરતો રહેલો છે. અને આજના મા બાપ પણ આજે બાળક જરાક તોફાન કરે એટલે સીધો મોબાઈલ પકડાવી દે. આજે ધૂળ સાથે રમવાની વાત બાળક ભૂલી ગયો છે, દેશી રમતો બાળક ભૂલી ગયું છે. આપણા ગામડા કરતાં સિટીમાં આ બહુ જાજી તકલીફ છે, પણ આપણે એનાથી બહુ જાજા છેટા નથી. એટલે સોશિયલ મીડિયાથી, મોબાઈલથી આપણું બાળક દૂર રહે, દેશી રમતો સાથે, ઘરગથ્થુ બીજી વાતો સાથે, સામાજિક પ્રસંગો સાથે આપણું બાળક જોડાયેલું રહે, એવા આપણા પ્રયત્નો એ જ આપણા બાળકને સોશિયલ મીડિયાથી બચાવી શકશે. અને એનો સંકલ્પ એ આજના પાવન પર્વની ખરી ઉજવણી કહેવાય. આપણા કુટુંબ જીવનને આજે પ્રસન્ન અને પ્રફુલ્લિત રાખવા માટે આપણે સોશિયલ મીડિયાને આપણા કાબૂમાં રાખવું પડશે. આપણે સોશિયલ મીડિયાના કાબૂમાં જશું તો એ આપણે ન ધારીએ ને એટલું નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે, એ આપણા બધાના ધ્યાનમાં છે. પણ આપણે એમાં શું કરી શકીએ એ પ્રશ્નાર્થ સાથે આ કાર્યક્રમને દોઢ કરીને આગળ જવા દઈ. હવે ભારતીય અસ્મિતા કંઈક જુદી જ વાત છે અને એ નાના બાળકોના નસે નસમાં પણ ભરેલી છે. તો ધોરણ 4 અને 5ના કુમાર શાળાના બાળકો હમ લોગો કો સમજ શકો તો સમજ લો દિલભર જાની એમ કહી અને ભારતીય અસ્મિતાનું ગીત લઈને આપણી સમક્ષ આવશે. આના પછી અવનીબેનની સ્પીચ છે એ તૈયાર રહે. કુમાર શાળાના વડીલ શિક્ષક મેદાન ઉપર ઉતરી ગયા છે. મીડિયાને આપણા કાબૂમાં રાખવું પડશે. આપણે સોશિયલ મીડિયાના કાબૂમાં જશું તો એ આપણે ન ધારીએ ને એટલું નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે, એ આપણા બધાના ધ્યાનમાં છે. પણ આપણે એમાં શું કરી શકીએ એ પ્રશ્નાર્થ સાથે આ કાર્યક્રમને દોઢ કરીને આગળ જવા દઈ. હવે ભારતીય અસ્મિતા કંઈક જુદી જ વાત છે અને એ નાના બાળકોના નસે નસમાં પણ ભરેલી છે. તો ધોરણ 4 અને 5ના કુમાર શાળાના બાળકો હમ લોગો કો સમજ શકો તો સમજ લો દિલભર જાની એમ કહી અને ભારતીય અસ્મિતાનું ગીત લઈને આપણી સમક્ષ આવશે. આના પછી અવનીબેનની સ્પીચ છે એ તૈયાર રહે. કુમાર શાળાના વડીલ શિક્ષક મેદાન ઉપર ઉતરી ગયા છે. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।
नर्सरी तो देते कभी जुमर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझने को तो समझो दिल पर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हमें होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमें सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। हम लोगों को समझने को तो समझो दिल पर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी की जानी। हमने काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। દિલ જેનું હિન્દુસ્તાની છે એવા આપણા ક્રાંતિવીરો કે જેના લોહીના ટીપે ટીપામાં દેશભક્તિ ભરેલી હતી અને એ લોકોના બલિદાનને કારણે જ આજે આપણે સ્વતંત્ર છીએ અને આજે આ ઉત્સવ માણી રહ્યા છીએ। અને એમના બલિદાનને આ દિવસે આપણે કેમ ભૂલી શકીએ? તો એમના બલિદાનને યાદ કરવા ધોરણ 8ની બાળા અવનીબેન આપણને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશે। અવની। માનનીય સરપંચ શ્રી તથા ગામના વડીલો તથા ગુરુજનો અને મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, આજે હું તમને આપણા દેશના બલિદાનના વિશે બે શબ્દ કહું તે તમે ધ્યાનથી સાંભળો તેવી મારી પ્રાર્થના। देशभक्तों से हमें मिलती प्रेरणा। भारत देश में देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। यहाँ कई देशभक्त हुए हैं। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे योद्धा हमें हमारे अनन्य व्यक्तित्व से प्रभावित करते हैं। भारतीय सेना में कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट डेक्का और अन्य कई लोग हैं जो हमारी रक्षा अपने जान पर खेल कर करते हैं। उन सबको सर्वप्रथम मेरा वंदन। ये सब आदर्श व्यक्ति हमारे जीवन की प्रेरणा है। इनसे हमें सीखना चाहिए मातृभूमि का। अपने भाइयों और अपने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दो तो भी कम है। इनसे ये देश के लिए अपने तन, मन एवं कर्म अर्पण करते हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए बलिदान।
केवल ऋषि मुनि ही तप नहीं करते, ये लोग भी हमें बचाने के लिए हर रोज कठिन तप करते हैं। परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार है। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट डेका, ये सब भी इस पुरस्कार के विजेता है। अंत में हमें इनसे त्याग एवं बलिदान और देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है। मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपेक्षा करूंगी कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि। देश के व्यक्ति को मेरा सत सत नमन। अस्तु। બહુ સરસ અવનીબેન, આ દેશને સિંચવા માટે સેંકડો ઋષિઓ, રામકૃષ્ણ જેવા અવતારી પુરુષો, આઝાદીના સંગ્રામમાં કાર્યરત રહેલા આપણા રાષ્ટ્રીય નેતાઓ અને ક્રાંતિવીરો, આ બધાને આપણે આજના દિવસે યાદ કરવા પડે। આ કાર્યક્રમમાં અમારા બાળકોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે આપનો, ગામના આગેવાનોનો, સરપંચશ્રીનો બધાનો મહત્વપૂર્ણ યોગદાન છે અને એ યોગદાનને દિલીપ વિગાલાલભાઈ સાહેબને કહું કે ગામ વતી જે ફાળો એકત્ર થયો છે એ અહીંયા જાહેર કરી દે। સૌને મારા મૈત્રીપૂર્ણ વંદન। ગામના સન્માન્ય સજ્જનો, વડીલો, ભાઈઓ અને બહેનો, શિસ્ત, ક્ષમા અને કર્તવ્યને પરિભાષાને સાર્થક કરનાર આપણે બંને શાળાના શિક્ષકો અને આચાર્યો, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આજનો દિવસ હમણાં ઘણા બધા બાળકોએ પોતપોતાની રીતે આ કાર્યક્રમની ઉજવણી અંતર્ગત પોતાની ભાવ સંવેદના વ્યક્ત કરી। આપણા સરપંચશ્રીએ અને હસુભાઈએ પણ આજના પ્રસંગને અનુરૂપ પોતાની ભાવ સંવેદના અને પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા। આજે પ્રજાસત્તાક દિવસ છે। 26મી જાન્યુઆરી એટલે પ્રજાસત્તાક દિવસ। 15મી ઓગસ્ટ એ સ્વતંત્રતા દિવસ છે। 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આપણે સ્વતંત્ર થયા હતા। 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું હતું। તો આજે પ્રજાસત્તાક દિવસ છે। પ્રજાસત્તાક દિવસ એટલે લોકોનું, લોકો માટે અને લોકો દ્વારા ચાલતી સરકાર, એટલે લોકોની સત્તામાં, સરકારમાં ભાગીદારી। જે આપણે સમજીએ છીએ, જે ચૂંટણી છે, આપણે જે તે વખતે આપણે મતદાન કરીએ છીએ, તો આ સત્તામાં આપણી ભાગીદારી છે। અને આજના દિવસે એટલે કે જે તે દિવસે, જે તે દિવસની સાર્થક કરનાર, જે તે દિવસના ઇતિહાસને આપણે રજૂ કરવો જરૂરી છે। એટલે આજના દિવસે હું થોડીક જ વાત કરીશ આ બાબતે, કારણ કે આજે પ્રજાસત્તાક દિવસ છે, તો સત્તામાં પ્રજાની ભાગીદારી છે અને એના માટે ખાસ કરીને આપણું જે ભવિષ્ય છે, આપણા વર્ગખંડોમાં ઘડાઈ રહ્યું છે। જે બાળકો અહીંયા જે શિક્ષણ મેળવે છે અને આપણો શિક્ષક સ્ટાફ, એમાં ઘણા બધા મારા પરિચિતો છે જેની સાથે મેં નોકરી કરેલી છે। તો એ બધા શિક્ષકો, અન્ય બીજા જે શિક્ષકો નવા આવેલા છે, એ બધા શિક્ષકો ખૂબ સારી રીતે શિક્ષણ કાર્ય કરી રહ્યા છે એવું મને જાણવાને સમજવા પણ મળ્યું છે। કારણ કે અહીંયા આપણે જે બાળકો જે રજૂ થઈ રહ્યા છે, તો એમની અથાગ પ્રયત્નો છે, ખરેખર શિક્ષણ કાર્ય પણ થઈ રહ્યું છે। તો શિક્ષણ કાર્યમાં હમણાં સરપંચશ્રીએ સરસ મજાની વાત કરી કે આપણા ગામમાં આપણા જે શિક્ષકો જે ઉમદા શિક્ષણ કાર્ય કરી રહ્યા છે, તો આપણા બાળકોને, આપણા દીકરી દીકરાને 1 થી 8 સુધી તો અહીંયા જ ભણવા મૂકવા જોઈએ। કારણ કે આ બધા શિક્ષકો જે ટ્રેન્ડ શિક્ષકો છે, કારણ કે નવતર નવા અભિક્રમો, શિક્ષણ પ્રવાહ જે આવી રહ્યા છે, બધાને તાલીમ આપે છે। નવી નવી તાલીમો દર વર્ષે નવી નવી તાલીમો આપવામાં આવે છે। એ તાલીમોથી સુસજ્જ થયેલા આપણા શિક્ષકો છે। આપણે બીજે ગમે ત્યાં પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં જે બાળકોને મૂકે છે, ત્યાં જે આપણા તાલીમી શિક્ષકો, એવા તાલીમી શિક્ષકો હોતા નથી। આ મારો અનુભવ છે અને મેં આ શિક્ષણ કાર્ય કરેલું છે। તો વર્ગખંડમાં શિક્ષક છે, એવી રીતે જ્યારે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે, એને એના સગા સંબંધી મિત્રો કે એની પોતાની કોઈ પણ સ્થિતિ, આર્થિક, રાજકીય, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક કોઈ પણ સ્થિતિને સાઈડમાં મૂકીને એક શિક્ષક બની જાય છે। પછી ભાઈ હોય કે બેન, તો આપણા વર્ગખંડમાં આપણા બાળકો જે અહીંયા પ્રાથમિક શાળામાં, એટલે કે સરકારી શાળામાં જે બાળકો ભણે છે, એ બહુ સારી રીતે ભણે છે। તો આપણે
વિદ્યાર્થીઓને અને બાળકોને 1 થી 8 સુધી તો અહીંયા જ ભણાવવા જોઈએ. તો ખાસ કરીને મારી વાત એ છે, શિક્ષકોને પણ વિનંતી છે અને ગામના આગેવાનોને પણ વિનંતી છે કે આપણે આજનો દિવસનો ઇતિહાસ જાણવો જોઈએ અને એ ઇતિહાસ આજના દિવસે રજૂ કરીને આપણા બાળકોને એ ખરેખર આજનો પ્રજાસત્તાક દિવસ જે બંધારણ અમલમાં આવ્યું છે, બંધારણ કેવી રીતે લખ્યું છે, બે વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ કે 21 દિવસની મહા મહેનતે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે વિશ્વરત્ન કહેવાય, જે આપણા ભારત રત્ન છે, એના અનુસંધાને આપણે અત્યારે બધી જે આ મોજ શોખને બંધારણીય હકો અને અધિકારો, તો માત્ર આપણે અધિકારો માટે જ ચોટ્યા છીએ, હકો માટે જ આપણે લાગ્યા છે. આપણી ઘણી બધી ફરજો છે, તો આપણે સ્કૂલમાં આપણી ફરજો આવે છે, તો ફરજો અદા કરવા માટે ઘણા બધા આપણે એકઠા થયા છે. આપણી બહેનો છે, આપણે હિન્દુ કોડ બિલ વિશે જાણીએ, પુના કરાર વિશે જાણીએ, તો આ ઘણી બધી બાબત છે અને ઘણા બધા ઇતિહાસ આપણે જાણવાની જરૂર છે. એ ગામના આગેવાનોને ખાસ કરીને આપણા શિક્ષકોને હું વિનંતી કરું છું, રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આ બાબતે જાણી અને 26મી જાન્યુઆરી એટલે કે 15મી અને 15મી ઓગસ્ટ સ્વાતંત્ર્ય દિવસ, એનો ઇતિહાસ શું છે એનો ટૂંકમાં આપણે દર વખતે રજૂઆત કરવી જોઈએ. પ્રજાસત્તાક દિવસ શું છે એની પણ રજૂઆત કરવી. એક શિક્ષક હોવાના કારણે હું અન્ય શિક્ષકોને સૂચનની પણ વિનંતી કરું છું, તો અન્ય લોકો પણ આપણે શિક્ષણ સાથે આ ખાસ કરીને ઇતિહાસની ઝાંખી મેળવે અને આ જરૂરિયાત ખાસ ઉપલબ્ધ છે. તો ઓકે, થેન્ક યુ. આભાર ભેખાભાઈ, ગામ વતી અમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકવા બદલ. હવે વચ્ચે એક કાર્યક્રમ લઈએ પછી હા, તે પહેલા એક આપણે જેમ ભારતની ધરોહર મજબૂત છે એ મજબૂત કરવામાં ગુજરાતનો ફાળો બહુ અમૂલ્ય છે. જો ભારત મોર હોય તો ગુજરાત એની કલગી છે. ભારતની શોભા વધારવામાં ગુજરાતનો અમૂલ્ય ફાળો છે. તો આ છે મારું ગુજરાત એવું ગીત લઈ અને ધોરણ 7ની બાળાઓ આવશે, ત્યારબાદ આપણે ફાળાની યાદી જોઈશું. ચાલો.
બહુ સરસ. ખરેખર સત્યના સિદ્ધાંતો સમજાવનાર આ ગાંધીનું ગુજરાત છે. 565 રજવાડાઓનું એકત્રીકરણ કરનાર આ સરદારનું ગુજરાત છે. ભારતનું ગ્રોથ એન્જિન એવું આ ગુજરાત છે. અને આ ગુજરાતની ધરા ઉપર આપણે જ્યારે છીએ ત્યારે એ ગુજરાતના ગૌરવને આપણે કેમ ભૂલી શકીએ. હવે ગામ દ્વારા જે શાળાને અભિવાદન કરવામાં આવ્યું છે એ અભિવાદનના ભાગરૂપે દિલીપભાઈને કહું કે ગામ ફાળો અને એમનો પ્રાસંગિક 2 વાતો આપણને કહેશે. ભારત માતા કી 76માં ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે અહીંયા ઉપસ્થિત બંને શાળાના આચાર્યશ્રીઓ તથા સ્ટાફ તથા ગામના વડીલો, મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, વિશેષ તો મારે કહેવાનું નથી. હસુભાઈ અને દીપકભાઈ એ તો કહી ગયા. વિશેષ તો મારે એક આ ધ્વજ વિશે 2 શબ્દ કહેવાના છે. બાળકો શાંતિથી ધ્યાન રાખજો. આ ધ્વજના કલર 3, ઉપર કેસરી, વચ્ચે સફેદ અને નીચે લીલો અને વચ્ચે ચક્ર. એ શું સૂચવે છે? કેમ ઉપર લીલો નો રાખ્યો? કેમ ઉપર ગુલાબી કલર નો રાખ્યો? ઉપર કેસરી અને વચ્ચે સફેદ, નીચે લીલો. એનું કારણ શું ખબર છે તમને? તો તમે શાંતિથી સાંભળજો. અને વચ્ચે ચક્ર. ચક્ર શું સૂચવે છે? પહેલો કલર કેસરી એ સૂચવે છે કે અમારા દેશ પર કોઈ પણ આપત્તિ આવે ત્યારે અમે અમારી જાન દેવા પણ નહીં અચકાઈ અને કેસરિયા કરીશું. એ કલર સૂચવે છે, કેસરી કલર. પછી વચ્ચેનો જે સફેદ કલર એ સૂચવે છે કે અમે કોઈ પણ ઝઘડો નહીં કરી, કોઈ પણ નાત જાતિનો ભેદભાવ નહીં રાખી, એક છે અને શાંતિથી રહીશું, સંપથી રહીશું, દેશને એકતા આપીશું. સફેદ કલર એ સૂચવે છે. અને નીચો કલર લીલો કલર એ શું સૂચવે છે? કે અમારા દેશની ધરતી લીલી સમ રહે, કિસાનો એકદમ એની ફસલ લીલા સમ જેવી રહે અને અમારો દેશ સુખી સમૃદ્ધિ રહે, એ સૂચવે છે. અને વચ્ચેનું ચક્ર એ શું સૂચવે છે? કે અમારો દેશ દિવસે ને દિવસે ચક્કર જેમ કેમ ફરે એને જેમ પ્રગતિ કરે એવો એ સૂચવે છે. બસ એક અમારે ધ્યાન દોર્યું હતું નાના બાળકોને, વિશેષ નથી કહેવું. પણ અહીંયા આજે સંખ્યા હસુભાઈ કહેતા હતા કે સંખ્યા જોઈ, પણ હસુભાઈ સંખ્યા આજે ઘણી થઈ ગઈ છે. તો એકવાર પધાર્યા, પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવી, તો એકવાર ગામનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. તાલીઓથી વધારેલી બધાને. હવે 2 કાર્યક્રમ બાકી છે હજી, તો આપણે થોડી વાર બેસી રહીશું, કોઈ જશું નહીં. અને અહીંયા ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડીનો જે અહીંયા ફાળો આવ્યો છે એનું નામ અહીંયા હું જાહેર કરું છું. કદાચ ફાળો આપ્યો હોય અને નામ રહી ગયું હોય તો અહીંયા આવી અને આપણે સૂચન આપી જશો. તો હું અહીં ફાળો વાંચું છું. ₹1100 સરપંચ દીપકભાઈ કરશનભાઈ, ₹500 હસમુખભાઈ ઇરજીભાઈ માજી સરપંચશ્રી, ₹500 સાબરિયા ભૂપતભાઈ નાનજીભાઈ, ₹500 માજી પ્રમુખ જિગ્નેશભાઈ, ₹100 ઈશ્વરભાઈ ગોકળભાઈ, ₹500 માજી ચેરમેન રસિકભાઈ નાથાભાઈ, ₹500 કિરીટભાઈ નાનજીભાઈ, ₹100 દિલીપભાઈ શિવાભાઈ, ₹200 કોળી જયસિંહભાઈ ગોરધનભાઈ, ₹50 ગુરધરભાઈ નાથાભાઈ, ₹500 રાજેશભાઈ શામજીભાઈ, ₹500 મુન્નાભાઈ વેલાભાઈ, ₹100 સવજીભાઈ થોભણભાઈ, ₹100 ખુશાલભાઈ કાનજીભાઈ, ₹100 ભીખાભાઈ દેવજીભાઈ, ₹100 લલિતભાઈ નાગરભાઈ, ₹100 ગણેશભાઈ નાનજીભાઈ, ₹100 રતનભાઈ કરશનભાઈ, ₹100 ગોપાલભાઈ સુંડાભાઈ, ₹50 વનજીભાઈ જીલાભાઈ, ₹100 રસિકભાઈ ધનજીભાઈ, ₹100 દશરથભાઈ વનજીભાઈ, ₹50 શાંતિભાઈ અમરસિંહભાઈ, ₹50 બાલજીભાઈ નરસિંહભાઈ, ₹50 મહેશભાઈ વિજલભાઈ, ₹100 ગણપતભાઈ મંગાભાઈ, ₹100 રમેશભાઈ રણછોડભાઈ ભરવાડ, ₹100 જિગ્નેશભાઈ કાળુભાઈ,
100 રૂપિયા બળદેવભાઈ ભીખાભાઈ, 200 રૂપિયા ચંદ્રિકાબેન ઘનશ્યામભાઈ, 100 રૂપિયા કરશનભાઈ જીવાભાઈ, 200 રૂપિયા શૈલાસભાઈ નાથાભાઈ, 100 રૂપિયા મનોજભાઈ રત્નાભાઈ, 100 રૂપિયા કિરીટભાઈ વસ્તાભાઈ, 100 રૂપિયા હરજીવનભાઈ મુરજીભાઈ, 100 રૂપિયા વાઢેર હસમુખભાઈ હસમુખભાઈ લખમણભાઈ 100 રૂપિયા કારુભાઈ સુલતાનજી, 100 રૂપિયા રામજીભાઈ અરજીભાઈ, 100 રૂપિયા રમેશભાઈ રણછોડભાઈ, 100 રૂપિયા સુરેશભાઈ દેવજીભાઈ, 100 રૂપિયા પ્રવીણભાઈ તિક્કુભાઈ, 100 રૂપિયા હીરાભાઈ સવજીભાઈ, 100 રૂપિયા ધર્મેન્દ્રભાઈ લવજીભાઈ, 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા રાહુલભાઈ ઠાકરસિંહભાઈ, 50 રૂપિયા મુરજીભાઈ ધનજીભાઈ, 100 રૂપિયા રમણીકભાઈ રણછોડભાઈ, 100 રૂપિયા સંજયભાઈ ધીરુભાઈ, 100 રૂપિયા રામ ભરોસે, 100 રૂપિયા વિનોદભાઈ કાનજીભાઈ, 100 રૂપિયા ગોવિંદભાઈ ગીલાભાઈ, 100 રૂપિયા પહેલાદભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ, 100 રૂપિયા બિપિનભાઈ મોતીભાઈ, 100 રૂપિયા વાઢે ભરતભાઈ અર્જણભાઈ અને 100 રૂપિયા ભરતભાઈ કરશનભાઈ. ₹100 રૂપિયા મકવાણા રાહુલભાઈ ડાયાભાઈ, 100 રૂપિયા સુરેશભાઈ જીવાભાઈ, 100 રૂપિયા અશોકભાઈ બાબુભાઈ, 100 રૂપિયા રમેશભાઈ વણઝારા, 100 રૂપિયા લગરાભાઈ લાલાભાઈ, 100 રૂપિયા હસમુખભાઈ લાભુભાઈ, 500 રૂપિયા પંછીજી સુલતાનજી પઢિયાર, 100 રૂપિયા સંજયભાઈ ધીરુભાઈ, 100 રૂપિયા વિપુલભાઈ ગિરીશભાઈ, 100 રૂપિયા બળદેવભાઈ ડાયાભાઈ, 100 રૂપિયા નિલેશભાઈ રાણાભાઈ, 100 રૂપિયા અલ્પેશભાઈ વનજીભાઈ, 100 રૂપિયા જસુભાઈ ભલાભાઈ, 100 રૂપિયા પુંજાભાઈ તરસીભાઈ, 100 રૂપિયા ભાણાભાઈ ધનાભાઈ, 50 રૂપિયા ભરતભાઈ બારોટ, 100 રૂપિયા હરેશભાઈ તરસીભાઈ, 200 રૂપિયા રવિરાજ મુકેશભાઈ વાઢેર, 100 રૂપિયા વાઢેર ચમનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ, 500 રૂપિયા મહેશભાઈ ભાવજીભાઈ, 100 રૂપિયા વાઢેર વિનોદભાઈ દલપતભાઈ, 500 રૂપિયા માંડલભાઈ વેલાભાઈ ભરવાડ, 500 રૂપિયા નવગણભાઈ કારુભાઈ, 100 રૂપિયા મફાભાઈ માધાભાઈ, 100 રૂપિયા વાલાભાઈ મેપાભાઈ, 100 રૂપિયા લાલજી રમેશભાઈ, 100 રૂપિયા રતિલાલભાઈ મોહનભાઈ. ₹100 રૂપિયા ગાંડાભાઈ ભલાભાઈ, 100 રૂપિયા મુરજીભાઈ ભાવજીભાઈ, 500 રૂપિયા જ્યોતિબેન નરભીરામ, 100 રૂપિયા રાજાજી પીરાજી પઢિયાર, 100 રૂપિયા ભીખાભાઈ અમુભાઈ, 100 રૂપિયા રસિકભાઈ ભગવાનભાઈ, 100 રૂપિયા ભરતભાઈ મસાભાઈ, 100 રૂપિયા ગોપાલભાઈ સિદ્ધાભાઈ, 100 રૂપિયા સવજીભાઈ જહાભાઈ, 100 રૂપિયા વિષ્ણુભાઈ ભલાભાઈ, 100 રૂપિયા જસુભાઈ ભલાભાઈ, 100 રૂપિયા ભૂરાભાઈ ભીમાભાઈ, 100 રૂપિયા દીપકભાઈ બુટાભાઈ, 100 રૂપિયા કાનજીભાઈ હરિભાઈ, 100 રૂપિયા ખાનાભાઈ હીરાભાઈ, 100 રૂપિયા ગોવિંદભાઈ ઈશ્વરભાઈ, 100 રૂપિયા ભરતભાઈ માવજીભાઈ, 100 રૂપિયા લલિતભાઈ દેવજીભાઈ, 100 રૂપિયા મનીષભાઈ લાભુભાઈ, 100 રૂપિયા બળદેવભાઈ બચ્ચુભાઈ, 100 રૂપિયા ડૉક્ટર ધીરુભાઈ ફતેપરા, 100 રૂપિયા ભરતભાઈ માધવભાઈ, 100 રૂપિયા મહેન્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ, 100 રૂપિયા રાજેશભાઈ મંજીભાઈ, 50 રૂપિયા ચેતનભાઈ હીરાભાઈ, 200 રૂપિયા જયેશભાઈ કરશનભાઈ, 50 રૂપિયા રમેશભાઈ ભીખાભાઈ, 100 રૂપિયા કાંતિભાઈ રાવજીભાઈ. ₹500 રૂપિયા કુકાભાઈ મોહનભાઈ વિધિ સ્ટુડિયો અને 500 રૂપિયા રમેશભાઈ દેવસિંહભાઈ વાઢેર, 200 રૂપિયા ઘનશ્યામભાઈ જાદવજીભાઈ, 200 થોપણભાઈ દેવાભાઈ. તો આટલો ફાળો આવ્યો છે. કદાચ કોઈ બાકી રહી ગયું હોય તો લખાવવું હોય તો અહીંયા લખાઈ જશો. અસ્તુ હવેનો કાર્યક્રમ આગળનો હું ભરતભાઈને આપું. દિલીપભાઈને અને બધા ગ્રામજનોને બાળકો બધા તાલીઓથી વધાવી લ્યો. આપણને આટલો બધો ઉત્સાહ આપવા બદલ બધા આગેવાનો અને ગ્રામજનોનો આભાર. હવે સમાજને ઉન્નત કરવા માટે એકબીજાના સાથની જરૂર છે. એકને બીજાનો સહકાર મળે તો જ સમાજ ટકી શકે. અને એ સહકારની ભાવના માટે કોઈને પાયામાં રહેવું પડે. મકાન બનાવવામાં બધાય પથ્થર એમ કે મારે ઉપર જ રહેવું હોય પારાપેટ ઉપર, તો મકાન ન બને. અમુક પથ્થરને પાયામાં પણ દટાવવું પડે. અને એવી જ ભાવનાનું દ્યોતક એટલે પિરામિડ. અને આવું પિરામિડ ધોરણ 6 થી 8ના બાળકો લઈને આવશે. ચાલો પિરામિડવાળા.
છેલ્લે દેશભક્તિ ગીત લઈને 6 થી 8ની બાળાઓ આવવાની છે, એ તૈયાર રહીએ. ખૂબ સરસ. બધા બાળકોને ફરીથી એકવાર તાલીઓથી વધાવી લઈએ. બધા કાર્યક્રમ કરનાર બાળકો અને એની પાછળ રહેલા અમારા કુમાર કન્યા શાળાના શિક્ષકોને તાલીઓથી વધાવીએ. અંતમાં એક દેશભક્તિ ગીત લઈને આવશે ધોરણ 8ની બાળાઓ, કહેતે હે હમકો પ્યાર સે. ચાલો. कोई मारे
ऐसे हैं चाहे जैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटते के तार से इंडिया वाले, जीतने हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। બહુ સરસ. હવે આપણે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. તે પહેલાં આવેલ તમામ ગામના આગેવાનો, ગ્રામજનો, અમારો વાલીગણ, કન્યા શાળાના આચાર્ય, બંને શાળાનો સ્ટાફ અને જેનાથી આ કાર્યક્રમની શોભા છે એવા બાળકોનો આભાર માનું. પ્રત્યેકને વિનંતી કે પ્રસાદી લઈને જાય. આ પાવન પર્વમાં ભારત માતાની પ્રસાદી લીધા વિના કોઈ ન જાય. ગેટ ઉપર પ્રસાદીવાળા આવે જ છે. બાળકો પોતાની જગ્યાએથી ઊભા નહીં થાય. આપણે પ્રસાદી વધતા હસુભાઈ, એરજીભાઈ તમને બધાને નાસ્તો કરાવો છે પડીકાનો, એટલે આપણે પ્રસાદી નાસ્તો બે છે. મોટાને ખાલી પ્રસાદી છે એટલે લઈને જ જાય. પ્રસાદી બધા લઈને જશે. ફરીથી બધાનો આભાર. अंबर नीला हो, धरती